ఫణి రాజ్ కుమార్. టుడే ఈరోజు మనం కెమికల్ బాండింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ కెమికల్ బాండింగ్ సంబంధించినటువంటిది మనం చూసినట్లయితే అసలు ఎందుకు మనకి బాండ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ఎన్ని రకాలైనటువంటి బంధాలు ఉన్నాయి, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈరోజు మనం ముందుగా అయానిక్ బాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోవలెంట్ బాండ్స్. మెయిన్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎలిమెంట్ లైక్ sodium, its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. దాని అటామిక్ నెంబర్ 11. దాన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే దాని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So, if you observe the sodium electronic configuration, to acquire its nearest inert gas configuration, it has one extra electron. If you observe chlorine, to acquire its nearest inert gas configuration, argon, దానికి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. So, if you have this type of situation, there is a chance of transfer of electron from sodium to chlorine. దట్ మీన్స్ సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటుంది, క్లోరిన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ సోడియం లూజెస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ బికమ్స్ Na ప్లస్ అయాన్. ఇఫ్ క్లోరిన్ గెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ బికమ్స్ Cl మైనస్ అయాన్. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ some sort of attractions takes place, leads to formation of one compound like NaCl. So if you observe this type of formation of sodium chloride, సోడియం నుంచి క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ దిస్ అయానిక్ బాండ్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ వన్ atom టు అనదర్ atom. సో this ionic bond or electrovalent bond is defined as the strong electrostatic attractive forces operating between two oppositely charged ions is called as ionic bond. అంటే రెండు అయాన్స్ మధ్య, విరుద్ధ ఆవేశాల అయాన్ల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ బలాన్ని మనం అయానిక్ బంధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఈ అయానిక్ బంధం ఏర్పడటానికి కావాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, నార్మల్లీ దిస్ అయానిక్ బాండ్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ metals and non-metals, or this ionic bond comes into existence between more electropositive metal and more electronegative non-metal. And if you observe this ionic bond comes into existence between two atoms if there is a chance of transfer of electrons. And if you observe this ionic bond, ఇక్కడ నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. sodium chloride, magnesium bromide, K2S potassium sulfide, CaO calcium oxide. If you observe these examples, in the case of sodium chloride, from sodium loses one electron, chlorine gains one electron. So in this sodium ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్నే మనం సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రోవలెన్సీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే the number of electrons an atom of the element loses or gains is known as electrovalence of that element. అంటే in the formation of sodium chloride, sodium electrovalence 1, chlorine electrovalency 1. Suppose if you observe the formation of K2S molecule, potassium sulfide molecule. So 2 potassiums I am taking. Why I am taking 2 potassiums? I am taking sulfur also. If you observe sulfur configuration, its outermost configuration is 3s2, 3p4, and potassium outermost configuration is 3s1, or
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. In the case of sulfur, its electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. This is the normal electronic configuration. This is outermost orbit, this is outermost orbit, this is outermost orbit. So, to acquire nearest inert gas configuration, sulfur need 2 electrons. So, potassium loses 1 electron and sulfur requires 2 electrons. That's why ఒక సల్ఫర్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే కంపల్సరీగా 2 పొటాషియంలు మనం తీసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ వై పొటాషియం లూజెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ 1 electrons to sulfur. This potassium transfers 1 electron to sulfur and thereby the molecule becomes 2 potassiums and 1 sulfur. So, in this molecule, potassium, suppose I am asking what is the electrovalence of potassium. Normally, electrovalency means we are talking about per atom how many electrons are lost, per atom how many electrons are gained. So, sulfur electrovalency is 2. అదేవిధంగా పొటాషియం ఎలక్ట్రోవలెన్సీ 1గా మనం తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం సల్ఫైడ్. బట్ ఓవరాల్గా మనం చూసినట్లయితే దిస్ అయానిక్ బాండ్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్. దిస్ అయానిక్ బాండ్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ more electropositive and more electronegative elements, and in this ionic bond there is a chance of transfer of electrons. ఆ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ది అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ 2 ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్. ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ అయాన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ పాజిటివ్ అయాన్ని క్యాటయాన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. నెగిటివ్ అయాన్ని యానయాన్గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. సో దీని గురించి మనం పరిశీలించిన తర్వాత లెట్ us move to what type of conditions, what type of favorable conditions we have for the formation of cation or for the formation of anion. But overall I am talking about favorable condition for the formation of ionic bond. అంటే అయానిక్ బంధం ఏర్పడటానికి కావాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటి? ముందుగా క్యాటయాన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. క్యాటయాన్ ఏ పరిస్థితుల్లో ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది రిలేటివ్గా. అందులో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ కండిషన్ మనకు కావాల్సింది అటామిక్ సైజ్. అంటే అటామిక్ సైజ్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే క్యాటయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా, అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే క్యాటయాన్ మనకి ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందా? ఇప్పుడు మనకి క్యాటయాన్ సైజ్ పెరిగే కొలది న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి ఉన్నటువంటి అట్రాక్షన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి యాటంలో నుంచి మనం ఎలక్ట్రాన్ తీసేయటం ఈజీగా ఉంటుంది. That means as the size of the atom increases, if you observe, if the size of the atom increases, the attractions between nucleus and outermost orbit decreases, and thereby the removal of electron becomes easy. So, if you observe in the case of alkali metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. In these alkali metals, what is the ease of formation of cation? So, lithium to cesium atomic size పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి the ease of formation of cation is lithium to sodium increases. So, this is the ease of formation of cation. That means మనకి సైజ్ పెరిగే కొలది న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్కి ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయటం ఈజీగా ఉంటుంది. So, what is the conclusion related to for the formation of cation? First condition is atomic size. Now, let us move to second favorable condition for the formation of cation, that is ionization potential. Ionization potential means nothing but the amount of energy required to remove an electron from an isolated neutral gaseous atom. So, ఒక యాటమ్కి మనకి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువగా ఉంది, ఒక యాటమ్కి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఈ రెండిటిల్లో ఏ యాటమ్ మనకి ఈజీగా క్యాటయాన్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ యాటంలో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయటం తేలిగ్గా ఉంటుంది. అది అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువగా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ యాటంలో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడం కొంచెం కష్టం. దట్ మీన్స్
atoms having lesser ionization energy is favorable condition for the ease of formation of cation. అంటే ఏ ఆటమ్స్కి అయితే మనకి అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువగా ఉందో ఆ ఆటమ్స్ క్యాటయాన్ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే లార్జ్ సైజ్ ఉండాలి, మళ్ళీ లెస్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి. థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ న్యూట్రల్ ఆటమ్ M, ఫ్రమ్ దిస్ one electron is removed, then it becomes M plus ion. Now from this M plus, one more electron I am removing, it becomes M2 plus. అంటే ఒక న్యూట్రల్ ఆటంలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నాము, మళ్ళీ ఒక ఛార్జ్డ్ స్పీసీస్ నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు M ప్లస్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా, M+2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా? అంటే Mలో నుంచి మనం M ప్లస్ తయారు చేసినప్పుడు, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అదే మనం M ప్లస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే M ప్లస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే M ప్లస్లో న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అనేవి కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి. తద్వారా ఈ M ప్లస్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే కొంచెం కష్టం. అందుకోసమే మనకి ఎప్పుడూ కూడా లెస్ ఛార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ అనేటువంటి ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. లెస్ ఛార్జ్డ్ అయాన్స్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే Na+2, Mg+2, Al+3 ఈ మూడిటిల్లో మనం ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే Na+ అనేటువంటిది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ Mg+2, విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ Al+3. ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది favorable condition for the formation of cation, that is number of charges on the cation. With increase in the number of charges on cation, the tendency to convert into cations decreases. అంటే మనకి ఛార్జ్ పెరిగే కొలది ఆ క్యాటయాన్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి టెండెన్సీ అనేటువంటి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. మనకి నార్మల్గా క్యాటయాన్స్ 2 రకాలైనటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్వైర్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాము. ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ acquiring 8 electrons in the outermost orbit. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ సోడియము ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోల్పోయినట్లయితే దాని బాహ్య స్థాయిలో 2s2 2p6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ జింక్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ జింక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇట్స్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 30. Then its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Now I am writing here Zn+2. అంటే జింక్ నుంచి Zn+2 ఫార్మేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇందులో మనకి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ అనేటువంటిది ఉంది. సో ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం తీసేసినట్లయితే అప్పుడు జింక్ +2 కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుందంటే 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. సో ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ మనం చూసినట్లయితే అందులో మొత్తం మనకి 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక మనకి సోడియం అన్నాము. సోడియం కాన్ఫిగరేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. దెన్ Na+ ఫార్మేషన్ 1s2, 2s2, 2p6. దిస్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్. రిమూవ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. నౌ దిస్ బికమ్స్ అవుటర్ మోస్ట్. సో ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లోనేమో మనకి 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లోనేమో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ns2 np6 octet configuration. Now this 3s2 3p6 3d10 configuration is called as ns2 np6 nd10 configuration. This is also somewhat stable configuration but not with octet configuration. That's why this configuration is called as pseudo inert gas configuration. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే క్యాటయాన్స్కి 2 రకాలైనటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంకోటేమో సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఈ రెండే కాకుండా మనకి ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఉంది. అది మనకు గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది. ఇనర్ట్ పేర్ కాన్ఫిగరేషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. సో క్యాటయాన్స్ ఆల్వేస్ అక్వైర్స్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ మీన్స్ నో. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే అక్వైర్ సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే అక్వైర్
inert pair configuration, pseudo inert gas configuration. For example, if we take thallium in third group element, thallium is stable even though it is in third A group elements, its stable configuration is +1 due to inert pair effect. So that configuration is called as inert pair configuration. But I am talking about, I am comparing octet configuration and pseudo inert gas configuration. So this octet configuration or inert gas configuration is somewhat more stable when compared to pseudo inert gas configuration. That means a cation with inert gas configuration can be formed more easily than a cation with pseudo inert gas configuration. అంటే ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న క్యాటయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ 4 అనేటువంటివి మనకి అయానిక్ బంధంలో క్యాటయాన్ ఏర్పడటానికి కొంచెం అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు. ఒకటేమో సైజు పరిమాణం, ఇంకోటేమో ఐపీ వాల్యూస్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్, ఇంకోటేమో ఛార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్ మీద ఉన్నటువంటి ఆవేశం, ఇంకోటేమో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే లార్జ్ సైజ్ ఉన్నట్లయితే క్యాటయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ఈజీగా క్యాటయాన్స్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి. తక్కువ ఆవేశం ఉన్నటువంటి క్యాటయాన్లు ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇనర్ట్ గ్యాస్ క్యాటయాన్లు మోర్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటేనేమో 8 electrons in the outermost orbit. In the case of pseudo inert gas configuration containing 18 electrons in the outermost orbit. NS2NP6 is inert gas configuration. NS2NP6 ND10 is called as pseudo inert gas configuration. సో ఈ విధంగా మనకి క్యాటయాన్కి అనుకూలమైన పరిస్థితులను చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం యానయాన్ ఏ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ అటామిక్ సైజ్ అంటే తక్కువ యాటమ్స్, ఇక్కడ మనం యానయాన్ ఫార్మేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. యానయాన్ ఫార్మేషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ని గ్రహించేటువంటి సామర్థ్యం, ఎలక్ట్రాన్ గ్రహించుకొని అవి యానయాన్స్ కింద మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ కెపాసిటీ దట్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అందుకనే మనం సైజ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే తక్కువ సైజు ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసుకుంటాయా, బాగా ఎక్కువ సైజు ఉన్న యాటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేసుకుంటాయా అంటే మనకి సైజ్ కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి యాటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బాగా స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ చేయగలుగుతాయని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇందాక మనం క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్లోనేమో ఎక్కువ సైజు ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ తీసేయటం ఈజీ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ మనం యానయాన్ ఫార్మేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే తక్కువ సైజు ఉన్నటువంటి యాటమ్స్ ఈజీగా యానయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. అందుకనే మనకి ఫస్ట్ ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ ఈజ్ అటామిక్ సైజ్. Small atoms hold the electrons gained by them strongly and hence forms anions easily. Next, electronegativity and electron affinity. Indake ionization potential means ionization means removing electrons. Here electronegativity, electron affinity means electron gaining capacity. Electron ni ఆకర్షించే సామర్థ్యాన్ని ఇవి రెండు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అన్నాం, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అన్నాం. మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ఆకర్షించే సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క. లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ఆకర్షించే సామర్థ్యం తక్కువగా ఉన్నట్టు లెక్క. అంటే ఇక్కడ మనకి యానయాన్ ఫార్మేషన్ కావాలి కాబట్టి ఏ ఆటమ్స్కి అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో, ఆ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో లేదా ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఆటమ్స్ యానయాన్స్ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మీన్స్ ఎఫినిటీ టువర్డ్స్ ఎలక్ట్రాన్, అంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్ by gaining electron. సో ఏ యాటమ్స్కి అయితే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ యాటమ్స్ యానయాన్స్ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్లో అయాన్ మీద ఆవేశం తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఆ అయాన్స్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతాయని చెప్పేసి అనుకున్నాం. అంటే Na+, Mg+2, Al+3 కనుక మనం చూసినట్లయితే Na+ క్యాటయాన్ మనకి ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం యానయాన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఉంది, దాని నుంచి మనకి X- వచ్చింది, దాని నుంచి మనకి X-2 వచ్చింది. అంటే ఎక్స్ నుంచి X- రావాలంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని మనం యాడ్ చేసాం, నుంచి X-2 రావాలంటే ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, ఎడిషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు X- ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా, X-2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి మనం చూసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ గెయినింగ్ యాడింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ F-, O2-, N3-, ఈ మూడిటిల్లో ఎటువంటి యానయాన్ మనకి ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది
అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ కనుక మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి ఎక్స్ మైనస్ అయానికి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి అంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ ఎక్స్ మైనస్లో మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకో రెండో ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పెరిగినటువంటి రుణావేశానికి మనం యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య వికర్షణ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ రిపల్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిట్వీన్ ఆల్రెడీ యాడెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ న్యూలీ ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అందుకనే మనకి యానయాన్ ఫార్మేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే F మైనస్ O2 మైనస్ N3 మైనస్ ఈ 3 అయాన్స్లో ఏ యానయాన్ మనకి ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే F మైనస్ అయాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం ఈ 4 కండిషన్స్ ఏమో క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్కి అండ్ 3 కండిషన్స్ ఏమో యానయాన్ ఫార్మేషన్కి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ది ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్. అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి అయానిక్ బంధం తేలిగ్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సరే, ఈ విధంగా మనం ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ గురించి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను సోడియం క్లోరైడ్ అనేటువంటి అయానిక్ కాంపౌండ్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అయానిక్ బాండ్ కమ్స్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆటమ్ హ్యావింగ్ లెస్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ sodium gas to Na plus gas, so plus electron. So this is energy required for removing electron. We call it as ionization enthalpy. So for this formation of gaseous sodium ion from gaseous neutral atom delta H I am writing here. This indicates ionization enthalpy. This ionization enthalpy is amount of energy required. That means this ionization enthalpy is endothermic change. That's why the delta H value is positive. This is roughly plus 500 kilojoules. And now I am taking here Cl gas gains electron and converted to Cl minus gas. This is called electron affinity. Electron affinity means amount of energy released. That's why this is also called as electron gain enthalpy. Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and this is exothermic change, amount of energy released in the formation of anion. So this becomes negative. So this is nearly minus 350. We are talking about formation of NaCl. Formation of NaCl means, suppose I am adding both energies. If you add both energies, that means Na gas plus Cl gas gives rise to sodium chloride. Then if you add these two, the sum delta H becomes equal to nearly plus 150. So delta H value is positive value we got here. That means delta H value is positive for the formation of sodium chloride by taking ionization enthalpy and electron gain enthalpy. That means normally endothermic products are unstable when compared to exothermic products. అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి అసలు సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్ కష్టం అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. డ్యూ టు దిస్ డెల్టా హెచ్ టోటల్ ఈజ్ నియర్లీ ప్లస్ 150 kilojoules. అంటే ఇంకా ఏదో కావాలి మనకి ఈ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే. అందుకోసమే వాళ్ళు ఇంకొక ఎనర్జీ ఫ్యాక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. The strength of ionic compounds mainly decided by IP and electron affinity means no. In addition to these two, something is required. So overall, they consider the packing of ions. Based on that, they introduced one more concept called as lattice enthalpy. It is a very, very important parameter to describe the strength of ionic bonds and stability of ionic bond. Mainly, the primer factor is lattice enthalpy. Now let us move to, that means these two we required. In addition to these two, something we required, that is nothing but lattice enthalpy. So this lattice enthalpy, if you observe, this is nothing but, you are talking about formation of ionic compounds. Normally ionic compounds are solids. That's why the lattice enthalpy of an ionic compound, lattice enthalpy or lattice energy of an ionic compound or ionic solid is defined as, it is nothing but, suppose if you have
sodium chloride solid. So, the sodium chloride solid, suppose I am writing here Na plus gas plus Cl minus gas, or I am writing here sodium chloride solid gives rise to Na plus gas plus Cl minus gas. ఇక్కడ లాటిస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇస్ గివెన్ 788 కిలోజౌల్ పర్ మోల్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాను చూడండి. NaCl సాలిడ్ తీసుకొని 1 మోల్ తీసుకొని దాన్ని కంప్లీట్గా డిసోసియేట్ చేసాం. ఇలాగ గ్యాషియస్ అయాన్స్ కింద, గ్యాషియస్ సోడియం అయాన్స్ అండ్ గ్యాషియం Cl మైనస్ అయాన్. మరి దీన్ని డిసోసియేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి పాజిటివ్ సైన్ పెట్టుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. దట్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్ దీనికి రివర్స్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే Na ప్లస్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం, Cl మైనస్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం, దీన్ని కంబైన్ చేసి 1 మోల్ అయాన్ క్రిస్టల్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. సో అట్రాక్షన్స్ కాబట్టి మనకి సిస్టమ్ నుంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్ చేంజ్, దెన్ డెల్టా హెచ్ బికమ్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో దట్స్ వై ఐ గివెన్ 2 types of statements for lattice enthalpy. The lattice energy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions related to first equation. The amount of energy released when oppositely charged gaseous ions come closer in order to form 1 mole of the crystalline ionic substance is also known as lattice energy. That is related to second equation. That's why normally we are taking, depending upon situation, lattice enthalpy. Both are correct, only sign is different. So lattice energy of NaCl is 788 kilojoule per mole. దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక మోల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి, దాని గ్యాషియస్ అయాన్స్ నుంచి, అంటే Na ప్లస్ గ్యాస్ Cl మైనస్ గ్యాస్ నుంచి 1 మోల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడినప్పుడు ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అని చెప్తాం. లేదా 1 మోల్ NaClని తీసుకొని దాన్ని పూర్తిగా విడగొట్టి దాన్ని గ్యాషియస్ అయాన్గా మార్చాలి అంటే 788 కిలోజౌల్స్ ఎనర్జీ కావాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్, దిస్ ఇస్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. సో దిస్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఆర్ లాటిస్ ఎనర్జీ represented by symbol U. So this lattice energy depends upon the attractions between ions, or mainly lattice energy is directly proportional to interionic attractions. అంటే అయాన్స్ మధ్య అట్రాక్షన్స్ కనుక మనకి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంట్రయానిక్ అట్రాక్షన్స్. అండ్ దీస్ ఇంట్రయానిక్ అట్రాక్షన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెయిన్లీ 2 factors. Depends upon size and depends upon charge also. అంటే ఇప్పుడు అయాన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, అయాన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ 2 కేసెస్లో ఎక్కడ మనకి అట్రాక్షన్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి అంటే అయాన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ తక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు లాటిస్ ఎంథాల్పీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటర్యానిక్ అట్రాక్షన్స్, and these interionic attractions inversely proportional to distance between the ions. That's why this U is inversely proportional to Rc plus Ra. This Rc stands for radius of cation and Ra stands for radius of anion. For example, magnesium oxide, calcium oxide, strontium oxide, barium oxide, oxides of ఆల్కలిన్ ఎర్త్ మెటల్స్. ఈ 4 కాంపౌండ్స్ని మనం చూసినట్లయితే ఏ కాంపౌండ్కి లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఇక్కడ అన్నింటికి ఛార్జ్ ఒకటే ఉంది, +2 -2. అప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకున్నట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ మనకి సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మెగ్నీషియం టు బేరియం. సో డెఫినెట్గా MgOలో Rc ప్లస్ Ra తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ 4 కాంపౌండ్స్లో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ హ్యాస్ హై లాటిస్ ఎనర్జీ. సో అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ నుంచి బేరియం ఆక్సైడ్కి లాటిస్ ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ దిస్ లాటిస్ ఎనర్జీ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఛార్జ్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్. ఛార్జ్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్ మీన్స్ సపోజ్ if you take sodium chloride, then Q1 into Q2 is equal to 1 unit, +1 and -1. In the case of magnesium oxide, the charge is +2 and -2.
means 2 units positive charge and 2 units negative charge. Therefore, Q1 and Q2 becomes 4 units. That means if you observe the attractions between 1 unit positive charge and 1 unit negative charge, and the attractions between 2 units positive charge and 2 units negative charge, if you compare these two attractions, definitely attractions are more effective between highly charged cations. అంటే ఈ 1 యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్షన్స్ కంటే 2 యూనిట్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి, సో ఛార్జ్ పెరిగే కొలది అయాన్స్ మధ్య అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి లాటిస్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 ఇంటూ Q2. Q1 Q2లో ఏంటంటే అక్కడ ఛార్జెస్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్. సో ఓవరాల్గా మనకి ఈ లాటిస్ ఎంథాల్పీ అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అయానిక్ పదార్థాలకు సంబంధించి. ఎందుకంటే ఇందాక మనం చూసాం సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్మేషన్లో ఓన్లీ మనం అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫినిటీ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఆ NaCl ఫార్మేషన్ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. కానీ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ సమ్వాట్ మోర్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్, స్టేబుల్ అయానిక్ సాలిడ్స్, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వాళ్ళు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. లాటిస్ ఎంథాల్పీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ టు డిస్క్రైబ్ ది స్ట్రెంగ్త్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. సో ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం ఆల్కలీ మెటల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడేమో నేను హాలోజన్స్ తీసుకున్నాను, పాజిటివ్ అయాన్స్ అండ్ నెగిటివ్ అయాన్స్. ఒక గ్రాఫ్ గీయటం జరిగింది, లాటిస్ ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్. అంటే పొటాషియం ఫ్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, పొటాషియం బ్రోమైడ్, పొటాషియం అయోడైడ్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్, ద రెడ్ కలర్డ్ గ్రాఫ్, gradually what happened here decreases. అంటే KF, KCl, KBr, KI కాంపౌండ్స్లో ఏ కాంపౌండ్కి లాటిస్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది అంటే KF. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇంట్రయానిక్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మెటల్ని మార్చాం, సోడియం మెటల్కి వెళ్ళాం. సో సోడియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం అయోడైడ్. లిథియం కంటే దీనికి కొంచెం సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం క్యాటయాన్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాము, యానయాన్స్ మార్చుకుంటూ వెళ్ళాం. సోడియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, సోడియం బ్రోమైడ్, సోడియం అయోడైడ్. సో డిక్రీజ్ అయింది, లిథియం డిక్రీజ్ అయింది. అంటే ఈ వాల్యూస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాంపౌండ్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాల్యూస్. లిథియం ఫ్లోరైడ్కి ఎక్కువ ఉంది అమాంగ్ లిథియం హ్యాలైడ్స్. సోడియం ఫ్లోరైడ్కి చాలా ఎక్కువ ఉంది అమాంగ్ సోడియం హ్యాలైడ్స్. పొటాషియం ఫ్లోరైడ్ హ్యాస్ మోర్ లాటిస్ ఎంథాల్పీ వెన్ కంపేర్డ్ టు రిమైనింగ్ హ్యాలైడ్స్. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అయాన్స్. ఇప్పుడు యానయాన్ ఫిక్స్ పెట్టుకొని క్యాటయాన్ మార్చుకున్నట్లయితే లిథియం ఫ్లోరైడ్, సోడియం ఫ్లోరైడ్, పొటాషియం ఫ్లోరైడ్, డెఫినెట్లీ lithium fluoride has more lattice enthalpy. That means this lattice enthalpy depends upon two factors. One is, main factor is intraionic attractions, and these intraionic attractions depends upon the distance between the ion and the charge on the ions. This lattice energy is directly proportional to product of charges, and lattice energy inversely proportional to distance between the ions. Now let us move to one more factor. What type of energy changes takes place in the formation of ionic compounds? Just now we concluded that ionization enthalpy, electron gain enthalpy, in addition to those two, we required lattice enthalpy also to describe the stability and strength of ionic compounds. ఇప్పుడు అసలు ఓవరాల్గా మనం ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ అయానిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్లో ఎటువంటి ఎనర్జీ చేంజెస్ వస్తాయి అని చెప్పడం కోసం మనకు ఒక సైకిల్ ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఫెమిలియర్ సైకిల్ కాల్డ్ యాజ్ బాండ్-హ్యాబర్ సైకిల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ బాండ్-హ్యాబర్ సైకిల్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ sodium chloride. Here sodium solid, chlorine gas. I am preparing here 1 mole of sodium chloride by direct combination of its constituent elements, that is Na and Cl2. If any 1 mole of compound is prepared from its constituent elements, then the amount of energy required or released is called as enthalpy of formation. This enthalpy of formation given by delta HF. This is negative is given because in the formation of 1 mole of sodium chloride,
from its elements solid sodium and gaseous chlorine, some amount of energy released. So this is called direct preparation. Now this solid sodium in first step converted to gaseous sodium. అంటే సాలిడ్ని మనం గ్యాస్గా మార్చాం డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీ కావాలి, మనకి ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన ఎనర్జీనే మనము ఇక్కడ నేను డెల్టా H1 అని చెప్పి చూశాను. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సాలిడ్ని మనం గ్యాస్గా మార్చాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకి ఎనర్జీ కావాలి. ఆ ఎనర్జీనే సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం. ఎంథాల్పీ ఆఫ్ సబ్లిమేషన్, ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఈ గ్యాషియస్ సోడియంని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ గ్యాషియస్ సోడియం అయాన్గా మారింది. అంటే ఒక న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ యాటము అయాన్గా క్యాటయాన్గా మారింది. అంటే దీనికి కూడా మనకి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి, ఆ ఎనర్జీనే మనం అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఎండోథర్మిక్ వాల్యూ, ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఎండోథర్మిక్ వాల్యూ సైన్. సో దీన్ని డెల్టా H. నెక్స్ట్ Cl2ని Clగా మార్చాలి. Cl2ని Clగా మార్చాలి అంటే ఆ Cl2లో క్లోరిన్కి ఉన్న బంధాన్ని మనం విడగొట్టాలి. సో విడగొట్టాలి కాబట్టి కొంత ఎనర్జీ కావాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. దాన్నే మనం బాండ్ డిసోసియేషన్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటాం. ఇదేమో సబ్లిమేషన్, ఇదేమో అయనైజేషన్. అంటే సాలిడ్ సోడియంని గ్యాషియస్ సోడియంగా మార్చడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీనేమో సబ్లిమేషన్ ఎనర్జీ. గ్యాషియస్ సోడియం అయాన్గా మార్చాలంటే కావాల్సిన ఎనర్జీని అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటాం. నెక్స్ట్ Cl2 మాలిక్యూల్ని Clగా మార్చాలి అంటేనేమో బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈ Cl గ్యాస్ని మనం Cl- గ్యాస్గా మార్చాము అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి. అదేమో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, ఎగ్జోథర్మిక్, నెగిటివ్ సైన్. అంటే ఓవరాల్గా సాలిడ్ సోడియంని గ్యాషియస్ Cl2ని మనం యాటమ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నాము. ఇలాగా గ్యాషియస్ Na+ అయాన్ అండ్ గ్యాషియస్ Cl- అయాన్. By the combination of these two oppositely charged ions, now I prepared sodium chloride. This is called as lattice enthalpy. So this lattice enthalpy is formation of NaCl from its constituent gaseous ions. That's why this is a negative value. That means here I prepared sodium chloride in single step directly from its elements or indirectly by using 5 multiple steps. Then if you apply one principle called as Hess law of constant heat summation. Hess law of constant heat summation ప్రకారము ఒక పదార్థాన్ని మనం డైరెక్ట్గా కానీ వివిధ పద్ధతుల్లో కానీ తయారు చేసినా కానీ ఇక్కడ వచ్చే ఎనర్జీ ఈ అన్ని స్టెప్లో వచ్చే ఎనర్జీ మొత్తానికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే మ్యాథమెటికల్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ డెల్టా H ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎనర్జీస్. దట్ మీన్స్ with negative sign if you observe minus delta HF of sodium chloride is equal to plus sublimation enthalpy of sodium plus ionization enthalpy of sodium plus bond dissociation energy of Cl2, half you are taking for half mole. Next minus electron affinity of chlorine. Next minus lattice energy of NaCl. So from this equation, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 parameters are there. Out of 6 parameters, in competitive examinations, they are giving 5 energies and they are asking 6th one. Normally, this Born-Haber cycle we are using for calculating lattice enthalpy of ionic compounds. Along with that, we are calculating the electron affinity values also by knowing other factors. This is called, this F stands for enthalpy of formation. Because we are preparing 1 mole of compound from its constituent elements, the energy change is called as enthalpy of formation. So enthalpy of formation, sublimation enthalpy, ionization enthalpy, bond dissociation, and this is called electron affinity and this is called lattice energy. That means according to Hess law of constant heat summation, whether a reaction takes place in a single step or multiple steps, the total energy remains constant. By using this principle, we can find out the lattice enthalpy of various ionic compounds and electron affinities also. Next, after observing this energy changes involved in the formation of ionic compound by using
Born-Haber cycle. Normally, these ionic compounds, if you observe, those ionic compounds have very good structures. We call them as lattice structures. And just one example I am giving here, that is for sodium chloride. The sodium chloride structure is called as, very popularly called as rock salt structure. In this rock salt structure, if you observe, in a separate chapter was there in solid state chemistry, there we are discussing so many points related to these type of structures. Okay. So, here chloride ion and this is Na plus ion. In all these we have a systematic regular arrangement. Next, if you observe this ionic bond formation, after this ionic bond formation, every ionic compound, if you observe, they have little bit distortion in their electron clouds. Here I have given 3 diagrams here. In first diagram, the electron cloud of cation and the electron cloud of anion uniformly symmetrically distributed here, ideal condition. And here, if you observe, the dotted one is symmetrical, ideal distribution of electron cloud. But in second structure, we have some distortion in the electron clouds of cation as well as anion. Here also, in third diagram also, we have more distortion in the electron cloud of cation and anion. That means, whenever cation and anion come closer, that cation attracts the electron cloud of anion, at the same time repel the nucleus of anion. So, this type of distortion in the electron cloud of anion normally called as polarization. So, this type of polarization takes place in all compounds, in all ionic compounds. Then what happened to ionic compounds? What I am saying here, polarization means distortion in the electron cloud of anion. What is the meaning of distortion here? Cation attracts the electron cloud of anion towards itself, at the same time repel the nucleus of anion. That means, whenever this type of distortion takes place, some sort of electron cloud brought in between two centers. Some sort of electron cloud brought in between two centers means definitely that bond acquires some covalent character. Really interesting point, this concept, polarization. That means this polarization explains about the covalent character of ionic bonds. Don't say covalent bond, covalent character of ionic bonds. That means this type of distortion in the electron cloud definitely takes place in all types of ionic compounds, to a smaller extent to greater extent. That's why normally we are seeing we don't have 100% ionic nature compounds normally. This type of distortion leads to some covalent character to the ionic bonds. So, what is the meaning of polarization? Whenever cation and anion come closer, the nucleus of cation attracts the electron cloud of anion towards itself and repel the electron cloud of anion, and thereby some sort of electron cloud brought in between cation and anion leads to some covalent character. And based on this, we have some more set rules to explain the covalent character of ionic bonds, very popularly called as Fajans rules. Now, let us move to some important points related to these Fajans rules. So, మనం ఈ Fajans rules కనుక మనం చూసినట్లయితే, ఈ పోలరైజేషన్ని మనం రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేస్తాను నేను. Polarizing power, polarizability. This polarizing power related to cations and polarizability related to anions. What is the meaning of polarizing power? Polarizing power means the ability of cation, the power of cation to cause distortion in the electron cloud of anion. Or polarizability means the ability of anion to undergo distortion. అంటే ఈ పోలరైజింగ్ పవర్ అనేటువంటి వర్డ్ నార్మల్గా మనం క్యాటయాన్స్కి వాడుతూ ఉంటాం. ఈ పోలరైజబిలిటీ వర్డ్ మనం
యానయాన్స్కి వాడుతూ ఉంటాం. అంటే ఎటువంటి క్యాటయాన్స్ మనకి ఈ పోలరైజేషన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్స్. అంటే నార్మల్గా మనకి ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి, న్యూక్లియస్ని రిపెల్ చేయాలి. దానికోసం ఈ క్యాటయాన్లో మనకి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉండాలి. కాబట్టి నార్మల్లీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాటయాన్స్ హ్యావ్ మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్ మీన్స్ స్మాల్ అండ్ హైలీ ఛార్జ్డ్ క్యాటయాన్స్ హ్యావ్ మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్. స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్స్ or highly charged cations, they have more polarizing power. Next, polarizability, the ability of anion to undergo distortion. Ademo power of cation to cause distortion in the electron cloud of anion. Here, the ability of anion to undergo distortion. So, what type of anions are easily polarized means large size and highly charged anions are easily polarized. అంటే పోలరైజేషన్ ఈజీగా జరగాలి కాబట్టి, పోలరైజబిలిటీ మనకి ఈజీగా అవ్వాలి కాబట్టి మనకి సైజ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉండాలి, ఛార్జ్ కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఛార్జ్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్యాటయాను ఆ యానయాన్ని ఈజీగా పోలరైజేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఇక్కడ 4 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే స్మాల్ సైజ్ క్యాటయాన్, హైలీ ఛార్జ్డ్ క్యాటయాన్, లార్జ్ సైజ్ యానయాన్, highly charged anion. Under these conditions, definitely we have more polarization. If we have more polarization, definitely that ionic bond acquires more covalent character. అంటే ఈ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది అయానిక్ బాండ్స్లో మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ పోలరైజేషన్. అంటే పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా కనుక జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఆ కాంపౌండ్స్కి డెఫినెట్గా ఆ అయానిక్ బాండ్కి కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, యాజ్ పోలరైజింగ్ పవర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ యాజ్ పోలరైజబిలిటీ ఇంక్రీజెస్, డెఫినెట్లీ ఫర్ దట్ అయానిక్ బాండ్ కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. Conclusions regarding this polarization: small cations with more charge are more covalent, large anions with more charge more covalent. In addition to that, in the beginning also I told cations acquires 3 types of configurations. Among those I am concentrating 2 here. One is cation with inert gas configuration, cation with pseudo inert gas configuration. Among these two, cation with inert gas configuration is more ionic and cation with pseudo inert gas configuration is more covalent. For example, if you take 2 compounds like CaCl2 and CuCl, among these two, which is more covalent or which is more ionic? In this CaCl2, we have Ca plus 2 cation and its configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. (4s2) is calcium configuration. So, calcium plus 2 configuration means this one. Next, copper configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Copper plus configuration means 3d10. So, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d10. This is inert gas configuration and this is pseudo inert gas configuration. Therefore, according to Fajan, the CaCl2 is considered as more ionic and CuCl is considered as more covalent compound. Last case, cations with inert gas configuration is more ionic and cations with pseudo inert gas configuration is more covalent. So, this is a very, very important parameter to describe the covalent character, covalent nature in ionic bonds. So, but overall, this polarization effect, what is the meaning of polarization? The distortion in the electron cloud of anion, the distortion in the electron cloud of anion. What is the meaning of this? Whenever cation and anion come closer, cation attract the electron cloud of anion towards itself and repel the
nucleus of anion, and thereby some amount of electron cloud brought in between these two centers leads to some covalent character. క్యాటయానికి యానయానికి మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్స్ వలన అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అట్రాక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్ ది అయానిక్ కాంపౌండ్స్ నార్మల్గా మనకి ఘనస్థితిలో ఉంటూ ఉంటాయి. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సాలిడ్స్. That too because of these strong electrostatic force of attractions, they are definitely, these compounds have very high melting points and boiling points. So, ionic compounds, hard solids having high melting points. Next, these ionic compounds if you observe, they are solids normally. అంటే సాలిడ్ స్టేట్లో మనకి అయాన్స్ టైట్గా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అయాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వవు కాబట్టి ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ these ionic compounds are considered as insulators, bad conductors of electricity. అదే మన అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మన సొల్యూషన్ కింద మనం తయారు చేసుకున్నట్లయితే ఆ సొల్యూషన్లో మనకి అయాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ స్టేట్లో ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ మంచి విద్యుత్ వాహకాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అంటే దీస్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ స్టేట్. Solution state means aqueous solution or molten solution. In both solutions, they contains freely moving ions. That's why these compounds are called ionic conductors, also called as electrolytes. Next, if you observe these ionic compounds, I am talking about reactions between the ionic compounds. Normally, ionic compounds reactions మనం సొల్యూషన్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే మనం కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే అందులోనేమో బాండ్ బ్రేకింగ్, బాండ్ మేకింగ్ ఉంటుంది. అంటే బంధాలు విడిపోవాలి, బంధాలు ఏర్పడాలి కాబట్టి అక్కడ కొంచెం టైం పడుతుంది. అంటే కాంపౌండ్స్ రియాక్షన్స్ కంటైనింగ్ అయానిక్ కాంపౌండ్ అండ్ రియాక్షన్స్ కంటైనింగ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్ మధ్య రియాక్షన్స్ సొల్యూషన్లో చాలా స్పీడ్గా హై రియాక్షన్ రేట్స్ ఇన్ సొల్యూషన్స్. నెక్స్ట్, ఈ అయానిక్ మనం ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ ఐసోమెరిజం ఒకటి ఉంది, స్టీరియో ఐసోమెరిజం. ఈ స్టీరియో ఐసోమెరిజం మనకి చూపించాలి అంటే కొంచెం డైరెక్షనల్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది కావాలి బంధానికి, రిజిడ్గా ఉంది. ఇక్కడ మన అయానిక్ బాండ్ మనం చూసినట్లయితే అయానిక్ బాండ్ అనేటువంటిది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ అయాన్స్. సో there is no directional character here. This ionic bond is called as non-directional bond. Because of non-directional bond, these compounds do not exhibit stereoisomerism. Whereas if you observe covalent compounds, next we are discussing that point also, those covalent bonds are formed, covalent compounds contain some directional character. That's why those compounds exhibit stereoisomerism. Very, very important last point, last characteristic property, the solubility of ionic compounds. Mostly these ionic compounds are soluble in polar solvents like water. Ionic compounds are soluble in polar solvents like water. Now I am discussing the dissolution of ionic solids. అంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే వాటర్లో కరగాలి అంటే, పోలార్ సాల్వెంట్లో కరగాలి అంటే ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో కరుగుతుంది అనేది మనం చెప్పడం కోసం ఇది తయారు చేయడం జరిగింది, డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్లో మనకి అయానిక్ బాండ్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. దానికి మనం ఒక పోలార్ సాల్వెంట్ కనుక మనం వేసినట్లయితే ఈ పోలార్ సాల్వెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అయాన్స్ మధ్య ఉండేటువంటి అట్రాక్షన్స్ని వీక్ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే సాల్యుబిలిటీ అంటే. అంటే ఈ సాల్వెంట్స్ ఒక ఎబిలిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఎటువంటి ఎబిలిటీ ఉంటుంది? అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఉండేటువంటి అయాన్స్ని దూరంగా చేసేటువంటి ఆ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ఎబిలిటీనే మనం డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ సాల్వెంట్ టు మేక్ ది ఆపోజిట్ చార్జ్ అయాన్స్ అపార్ట్, దూరంగా చేసే సామర్థ్యం అన్నమాట. మనకి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్లయితే మనకు తెలిసినటువంటి సాల్వెంట్స్లో వాటర్ హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ డైఎలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ సాల్వెంట్. దట్స్ వై దట్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్. అంటే మనం ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మనం వాటర్లో వేసినట్లయితే అక్కడ రెండు జరగాలి. ఒకటేమో విడిపోవాలి, విడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి A+, దీన్ని మనం వాటర్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే Δ+Δ-, దీన్నే మనం పోలార్ సాల్వెంట్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్లో ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, హైడ్రోజన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. దట్స్ వై ఆక్సిజన్ అక్వైర్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ హైడ్రోజన్ అక్వైర్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. దీన్ని పోలార్ సాల్వెంట్ అంటాం. సో ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్, పోలార్ సాల్వెంట్ని మనం అయానిక్ కాంపౌండ్ వేసినట్లయితే అయాన్స్ మధ్య అట్రాక్షన్స్ విడిపోతాయి, బ్రేక్ అయిపోతాయి.
ఇక్కడ చూడండి A plus surrounded by water molecules. Similarly, B minus surrounded by water molecules. That is called, if water is solvent, that is called hydration, or it is also called as normally solvation. అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాటయాన్ వాటర్, యానయాన్ వాటర్, వాటి మధ్య కొన్ని అట్రాక్షన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఆ అట్రాక్షన్స్ వలన ఎప్పుడు కూడా మనకి సిస్టమ్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీనే మనం సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అంటాం. అదే వాటర్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీని మనం హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. అంటే మనం ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కనుక మనం ఒక పోలార్ సాల్వెంట్లో కనుక డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు 2 చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ మనం చేసుకున్నప్పుడు అది మనం సొల్యూషన్ యాక్వయస్ అంటే వాటర్ తీసుకున్నాం మనం, అంటే A ప్లస్ యాక్వయస్ B మైనస్ యాక్వయస్, A ప్లస్ యాక్వయస్ B మైనస్ యాక్వయస్, అంటే A ప్లస్ యాక్వయస్ B మైనస్ యాక్వయస్. ఇప్పుడు సో AB సాలిడ్ని తీసుకొని A ప్లస్ యాక్వయస్ B మైనస్ యాక్వయస్ అయింది అంటే ఇక్కడ 2 చేంజెస్ ఉన్నాయి వాటిల్లో. ఒకటి చూడండి, AB అనేటువంటిది విడిపోయింది A ప్లస్ గ్యాస్ కింద B మైనస్ గ్యాస్ కింద ఫస్ట్. దాన్నే మనం లాటిస్ ఎంథాల్పీ అని చెప్పేసి ఉంటూ ఉంటాం. అంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకొని మన అయాన్స్ కింద విడగొట్టాలి అంటే ఎనర్జీ కావాలి. దాన్నే మనం ఎండోథర్మిక్ చేంజ్ అన్నాం, అందుకని పాజిటివ్ సైన్ పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ A ప్లస్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం, B మైనస్ గ్యాస్ తీసుకున్నాం. ఆ A ప్లస్ గ్యాస్ B మైనస్ గ్యాస్ మనకి A ప్లస్ యాక్వయస్ B మైనస్ యాక్వయస్ అవ్వాలి. అంటే ఈ గ్యాషియస్ అయాన్స్ చుట్టూతో వాటర్ వస్తాయి, B మైనస్ గ్యాస్ చుట్టూతో వాటర్ వస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని మనం హైడ్రేషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ వాటర్కి A ప్లస్కి అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, వాటర్కి B మైనస్కి అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ అట్రాక్షన్స్ వల్ల కొంత ఎనర్జీ అనేటువంటిది విడుదలవుతూ ఉంటుంది, రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం హైడ్రేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. అంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జోథర్మిక్ చేంజ్ అంటాం. సో నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ డెల్టా హెచ్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ మనకి సాల్యుబుల్ అయింది అంటే 2 ఎనర్జీస్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకటేమో డెల్టా హెచ్ లాటిస్, ఇంకోటేమో డెల్టా హెచ్ హైడ్రేషన్. అంటే డెల్టా హెచ్ సొల్యూషను ఈ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఎనర్జీస్, అంటే లాటిస్ ఎంథాల్పీ ప్లస్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ. ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఇలా ఈక్వేషన్ రూపంలో చూపించుకున్నాం. డెల్టా హెచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ లాటిస్ ప్లస్ డెల్టా హెచ్ హైడ్రేషన్. అంటే ఇదేమో మనకి డెల్టా హెచ్ లాటిస్ పాజిటివ్ సైన్, ఇదేమో నెగిటివ్ సైన్. కాబట్టి ఈ డెల్టా హెచ్ సొల్యూషను మనకి పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందంటే ఈ 2 వాల్యూస్ని బట్టి ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డెల్టా హెచ్ లాటిస్ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ, డెల్టా హెచ్ హైడ్రేషన్ నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇది ఎక్కువ ఉందనుకోండి పాజిటివ్ వాల్యూ, అప్పుడు డెల్టా హెచ్ సొల్యూషన్ మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. దాన్నే ఎండోథర్మిక్ డిసొల్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. అలా కాకుండా ఇది కనుక మనకు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ డెల్టా హెచ్ సొల్యూషన్ ఓవరాల్గా మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్ డిసొల్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం. కానీ ముఖ్యంగా మనం అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ మోస్ట్లీ దేర్ డెల్టా హెచ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. అంటే ఈ డిసొల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్ అన్నిటికీ కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్స్. అందుకనే ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ మోస్ట్ సాల్ట్స్ ఇన్ వాటర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. అంటే చాలా అయానిక్ పదార్థాలకి మనకి టెంపరేచర్ని కనుక మనం పెంచుతూ ఉన్నట్లయితే సాల్యుబిలిటీ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్, ionic bonds. After observing this ionic bond, in the beginning also I told ionic bond is formed by transfer of electrons. ఒక్కోసారి మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరగదు, అంటే 2 ఎలిమెంట్స్కి 2 యాటమ్స్కి రెండింటికి ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. అటువంటి సందర్భంలో there is no chance of transfer of electrons. అప్పుడు ఆ 2 యాటమ్స్ ఇంకో రకంగా బంధంలో పాల్గొంటాయి.